Saïd Termaoui, depuis 2018, vous êtes membre de l'Académie des sciences, des arts, des cinémas, entre autres les Oscars aux États-Unis. من Saint-Denis, من les banlieues, من عائلة فقيرة إلى هوليود إلى les Oscars. احكي لنا على هذا الباركور. ايوا خويا راه كلشي من عند الله. اش غنقول لك، لا شانس والخدمه écoute, c'était vraiment une grande récompense quand on m'a annoncé, parce que je n'étais pas du tout au courant. Parce que moi qui ai les membres de l'académie. Les membres de l'académie, où ils décident chaque année de élire un nouveau membre, un seul par an. Un seul. Oui. ما كانش داكشي في عقلي، ما عرفت. واحد صاحبي عيط عليا واحد النهار وقال لي راه عرفتي راه خرجت من البيرو وكنكهضروا عليك وداكشي. فريمون اوكي. وان موا ابخي عيط عليا داك برايان برينستون، داك الممثل اللي كيلعب في بريكنج باد، داك الممثل برينسيبال. وقال لي اسمعي، راه انا خدمت مع واحد الفيلم، قال لي شوف يلاه خرجت من داك البيرو وراه صايي، راه نقولها لك، راه عيطوا عليك، راه يزون فوتي وغتكون مومبر دو لاكاديمي دي اوسكار. سا باس بالفوت، بالتصويت. بالفوت، وي بالفوت اللي هم they love your work, they say they like your style and your work, and you've been doing your thing for so long, so c'était vraiment quelque chose de inattendu, mais comme une récompense après toutes ces années de travail, parce que ça reste quand même l'académie des Oscars la plus prestigieuse au monde, et il n'y a pas beaucoup en plus de l'académie اللي كتختار الافلام اللي كيربحوا الجوائز ديال الاوسكار. voilà. Et il n'y a pas beaucoup de ما كاينينش بزاف المغاربه، ما كاينينش بزاف العرب تما. je crois qu'on est 3 avec واحد libanais, واحد misri, mais voilà, on n'est pas beaucoup, et donc ça permet inchallah d'être là-bas, de pouvoir aussi voter معاهم, faire attention, promotionner notre culture, faire attention aux clichés, aux stéréotypes, et ça nous donne aussi comme une reconnaissance professionnelle. C'est un aboutissement. سي سعيد، انت تزاديتي في عائله نومبروز، 8 ديال لي فخير، 4 frères et 3 sœurs. Non, 5 sœurs et 2 frères. 5 sœurs et 2 frères. في عائله الدخول ديالها ضعيف، يعني ماشي لا بوفرتي، لا فري بوفرتي. المهم فريمون ولاد شلوح من حاحه قريبه للصويره. فوالا، حاحه قريبه للصويعه. يداو التغما اكزاكتومون سي تو في بريسي، هذاك البراج ديال مسوان. Et on parle vraiment à l'époque, pour aller chez تما خاصك تحط طوموبيل وخد الجمل وتطلع في 15 كيلومتر، وما كاين لا الطريق لا والو، غير لا بيست، وما كاين كاع الماء. الماء راه مثلا الماء في البير، الماء كلشي فريمون. كنهضروا داكشي تاع لا فغي. وانا كنجي للمغرب المره الاولى كان 14 عام، وجينا لكازا، من كازا مشينا ديريكتومون للبلاد. وعرفتي لو الشوك اللي جبت تما سيتي كيلكو شوز. كنمشيو للسوق الاربعه مع داك الاريول والشواري والجمل. وعقلت على جدي كنت ودي واحد الجمل كبير وكيجيب الفخر، وانا كنتعجب كنقول واه جدي فرنسا كنشوف جدي بحال فيلم لي كوبوي. على ليبوك يا لي كوبوي لي زانديان في التلفازه كنقول ما لي زانديان هادو ماشي انكرويابل. وبشويه عرفتي مع لا كولتور ديالنا وكندوز الوقت معاهم. جيت ليترالمون طومبي امورو من داكشي. وابخي كل عام كنمشي تما وكنرجع. اي سيتي فريمون لا فونداسيون تاع لا كولتور ديالي المغربيه. مغربيه زائد لا كولتور فرونسيز لان كتزاديتي في فرنسا. وي انا نزيد كبير في فرنسا، دونك يا كان سي دوبل كولتور. مي لا كولتور المغربيه اللي تلاقيت بها الاولى هي لا كولتور الشعبيه تاع الشلوح في البلاد الداخل، ماشي كاع اكادير، باسكو في الشلوح كاينين الشلوح اللي لاباس عليهم، كاين الشلوح اللي تا هما كيضربوا وشويه، وكاين الشلوح تاع البلاد افيك لي غارون دي تراديسيون، هما اللي هما الضامنين ديال التقاليد، هما اللي كيحميوها. هما نيت. ومام اللي كاين اللي في اكادير يربح ديما كيرجع للبلاد، راه سي لا كونيكسيون اللي ديريكت عندنا. داكشي ديالنا سي ضروري، زعما سي اوبليغاتوار، سي ناتوريل.
et والشلوح بيناتهم كيتعاونوا كيتعاونوا. voilà. Donc on a dit que la communauté et ça m'a permis de découvrir les origines ديالي وداكشي donc c'était très important. انت توقفتي على الدراسه في وقت صغير، شنو كانت الاسباب؟ كيفاش؟ Vous avez arrêté À la l'école, scolarité راه très tôt malheureusement parce que j'étais pas un bon élève ما كنتش كنقرا مزيان à 14 ans. 14 ans ولكن المهم كيفاش غنفسر لك داكشي ما كنتش كنقرا مزيان باسكو داك لي سيستيم تاع السكويره تاع فرنسا ما جاش معايا لو سيستيم سكولير ne fonctionnait pas avec ma personnalité كنت قبيح وما مكونسونطريش و c'était pas qu'on était bête زعما كنا لا كاباسيتي راه حنا اللي ما بغيناش نخدمو Et le système. mais le système ça nous correspondait pas واش كان الحلم Alors, j'ai ديال arrêté. التمثيل؟ تسمح لي Il y avait ce rêve Non, d'être acteur. non il y avait le rêve inchallah juste de travailler ou tu as un petit salaire et tu aides la famille là-bas. Juste c'était ça le but inchallah نلقى خدمه il y avait ni projection ni rien du tout وحنا كبرنا تما في فرنسا عربيين مغربيين à l'époque يبسي لا تيت وداكشي فين غتمشي لاكتور فين كاع ما كان لاكتور بسميه عربيه cette époque là le seul qui avait c'était داك عمر شريف ومصري والامريكاني c'était quelque chose il y en avait un combien de millions تاع العرب وكان غير واحد اللي خرج alors imagine انت راه في الكيتو كتطلع c'était improbable عمر شريف اللي en 2006 غادي يقدم لك البيراميد دور oui غادي après يقول لك ça ça a été extraordinaire vous êtes mon héritier, waouh vous êtes mon successeur. qui aurait pu imaginer ça c'est-à-dire que on n'est même pas du même pays ou là mais il y avait le lien arabe هو كيتسمى عمر شاعر donc pour nous c'était important quand on a grandi en France on n'avait pas les modèles ou les gens اللي كيشبهنا ou qui étaient ناغم ولي واحد وعمر c'était le seul so كتسمع عمر شريف كتقول c'est quelque chose d'important pour nous ça voulait dire quelque chose Symbole. راه الوالده s'en fout de George Clooney هي كتفرج في عمر شريف وانا كنقول c'est quelque chose quand même donc c'était quelque chose d'important ça nous a aidé à rêver à rêver ماشي حلنا الباب ولا et c'est pour ça que je comprends l'importance aujourd'hui d'être un musulman et de réussir dans les métiers artistiques et c'est très important pour les générations à venir parce que on a besoin de modèles on a besoin de miroirs de gens qui nous ressemblent physiquement pour avoir un repère comme si là et pendant très longtemps on a été victime de ce non-repère en permanence ou alors il n'y avait que des rôles négatifs. L'arbre, c'était ou le méchant, ou le voleur, ou le terroriste. Et encore, le terroriste, si c'est un terroriste intelligent, c'est un sujet c'est pas le problème du terroriste, c'est le problème du cliché, du stéréotype. C'est ça qui est dangereux. أنا غادي نزيد معك القدام واش la carrière de Saïd Sermaoui était victime de ces clichés. Mais c'est tous les jours, c'est pas ma carrière, ma vie. Regarde. Ma vie, mon visage, le smia diali, la religion dielti, ce que je porte, mon ADN, déjà c'est un problème pour eux. Déjà pour commencer. Déjà tu dois baisser la tête et tu dois demander pardon. Hein? Et tu as de la chance si on te donne un bout. Et à un moment donné, tu as envie de dire ok, un peu de dignité. Je veux bien négocier mon contrat. Je veux bien négocier mes horaires ou les chiffres, mon salaire, mais je vais pas négocier ma dignité. Elle dit c'est pas possible. Donc la carrière a été impactée par le fait que même les rôles. Oui. Les rôles, on voit toujours Saïd des rôles terroristes, oui, hackers, ça dépend, oui, bien sûr. Arabes. Alors, pour revenir à cette chose-là, d'abord, on parle toujours mieux de ce qu'on est. D'abord, moi, je suis un musulman d'origine marocaine. Je suis brun, je suis voilà. Maintenant, dans le pays au Maroc, il y a des docteurs, il y a des chauffeurs, il y a des boulangers, il y a des najjars, et ils sont tous marocains. Donc en fait, ton appareil physique, ton véhicule physique, ce n'est qu'un véhicule. C'est qu'est-ce que tu as à l'intérieur qui est important. Tu vois, maintenant si eux, ils veulent jouer là-dessus en essayant de nous réduire, c'est leur problème. C'est à nous de sortir de ce carcan et d'être fiers de t'appeler Mohamed, de t'appeler Saïd, de te dire mais la dignité n'est pas négociable mon ami. Good for you. Et de dire, voilà, et après, tu as toi aussi, indirectement, de choisir tes rôles. Mais moi, quand je joue un rôle de terroriste, j'ai pas de problème, à partir du moment que le rôle n'est pas stéréotypé et cliché. C'est le cliché qui est dangereux. C'est le stéréotype qui est dangereux. Mais le terroriste, ou je sais,
pas quel rôle extrême. C'est très très intéressant dramatiquement. Il y a presque une tragédie grecque. Est-ce qu'on va reprocher à Robert De Niro de jouer le gangster? L'italien. Est-ce qu'on va rejoindre Robert De Niro de jouer le psychopathe? Alors, ça fait partie de l'être humain. C'est faire prendre conscience à l'homme de la grandeur ou de l'horreur qu'il ignore en lui. C'est notre devoir d'acteur à nous de rappeler aux gens, à travers des rôles durs, ce que c'est que l'humain et comment il peut oublier. C'est presque de l'ordre du devoir de mémoire. Si je peux jouer un terroriste de façon réaliste, extraordinaire, qui va te bouleverser, j'aurais réussi mon rôle et j'aurais gagné mon travail. Parce que d'un coup, on est là, on n'est fait que de mémoire. Et il y a un truc qui s'appelle en littérature le devoir de mémoire. Et au cinéma, c'est pareil. On est là pour nous rappeler que la lumière peut s'éteindre demain encore. Et que le problème, c'est pas la lumière, c'est l'être humain. Et donc, c'est notre rôle d'artiste de jouer ces rôles diamétralement opposés, aussi extrêmes qu'ils sont. Par contre, c'est aussi notre devoir de faire attention aux clichés et aux stéréotypes. Parce que c'est ceux-là qui sont dangereux. C'est quand on essaye de nous réduire, quand on essaye de nous dire que l'on fonctionne comme ça. Stigmatisé. Voilà. Ouais. Quand on met tous les Arabes, Allahu Akbar, quand on dit les musulmans, c'est ça qui est dangereux. Non, les musulmans ne sont pas tous des terroristes. Et c'est une partie infime, ridicule. N'importe quel mathématicien, même de seconde classe, te dira qu'il n'y a aucun sens là-dedans. Mais on a tellement envie de salir, on a tellement envie de diaboliser que, voilà, pour telle et telle raison d'élection, de médiocrité politique, enfin peu importe la raison, c'est pas très noble tout cela. Et donc l'art et les gens comme nous sont là pour rappeler que nous sommes dignes et que nous nous acceptons avec nos défauts et nos qualités et que nous travaillons sur nous. Saïd, que représente la haine pour Saïd Sermaoui? Le film, Le film. bah, je pense qu'il représente pas que pour moi quelque chose, il représente pour plusieurs générations de personnes. Et c'est un film, tu sais, dans le cinéma, des fois tu as la magie de rencontrer les bonnes personnes et tu as la bonne énergie au bon moment. Et il y a ce qu'on appelle l'alchimie qui se crée. Et c'est de l'ordre de la magie. Et là, il va se passer un truc où tu vas graver quelque chose sur la pellicule pour toute la vie. Et ça va, c'est comme si on arrêtait le temps, en fait. C'est presque, c'est quoi la définition d'un chef-d'œuvre cinématographique? C'est quelque chose qui va vieillir et qui va jamais vieillir, en fait. Tu vas pouvoir le voir aujourd'hui comme tu vas pouvoir avant 30 ans, et ben, il n'aura pas pris une ride et il a cristallisé quelque chose. C'est comme si on avait la vie qui passe et on ouvre une fenêtre dans la vie et on la bloque et on la cristallise. Et d'un coup, voilà, c'est comme ça qu'on vivait à cette période-là et c'est d'une justesse et le timing, tout est d'une justesse, tout est dans une cohérence qui va dans la même direction. Et ça devient intemporel. Et la haine a cette qualité-là, comme certains grands films. Je pense que chaque grand metteur en scène ou chaque metteur en scène, quand il décide de faire un film, il aspire à faire un film qui va rester. Et c'est le public qui décide et c'est l'énergie presque intemporelle. Et voilà, c'est pas nous qui décidons. Nous, ce qu'on décide, c'est de le faire et de le faire le mieux possible quand on le fait. Donc La haine, ça a été très très important parce que c'est un film avec lequel j'ai démarré. J'avais fait quelques films avant. Et c'est un film qui parle de ma culture, qui parle de moi, de mon quartier, d'où je viens. Et donc, oui, ça a une importance. Et ça a eu une résonance incroyable. Exact. Et à 23 ans. Et tu sais ce qui est drôle avec La haine, parce que c'est un film franco-français, avec des problèmes français, mais c'est universel. Parce que tous les ghettos du monde se ressemblent. Toutes les rues de la planète se ressemblent. Du Brésil, en passant par le Mexique, en passant par l'Afrique, l'Amérique. Oui. Les humains sont les mêmes et les problèmes sont les mêmes. Et c'est ça que La haine a réussi à faire. Cette espèce d'universalité. C'est ça qui est formidable. Donc c'est un film culte pour plusieurs générations et pour tous les ghettos du monde. Et pour aussi les grands amateurs du cinéma, parce qu'il y a une grande dimension cinématographique. C'est quand la vraie mise en scène rencontre un vrai sujet avec de vrais castings, et puis ça te donne cette espèce d'ovni du cinéma français. À 23 ans, nommé au César, jeune acteur. 21 ans. 21 ans. Ouais. Jeune acteur prometteur. Ouais. Meilleur espoir. Meilleur espoir. Et les Marocains, وهكاك مازال سعيد سرماوي بعيد. J'ai une vidéo بغيت ton commentaire عليها. Deep. Marajanj. Waouh, c'est une aventure ça. هذا فيلم علي زوا. Ali Zawa, avec un sujet très important sur les enfants des rues. Écoute, avec le Maroc, j'ai toujours essayé de garder un contact et d'essayer de faire des choses. J'aurais aimé et j'aimerais en faire plus.
Mais le truc, c'est pas de faire, c'est de faire des choses bien. Et donc les gens, je pense, ils pensent aussi du fait que je sois aux États-Unis, en France, qu'on est inaccessible. Et c'est pas vrai. Regarde, on s'est rencontrés, tu m'as demandé de faire une interview, on est là. Et vous avez accepté Zama Ce que j'essaie de dire, c'est pas, on connaît la réalité économique du pays. On va pas venir ici en disant voilà, moi je veux tant pour. C'est pas ça. On se retrouve sur l'artistique. Prends un bon scénario, ramène un bon scénario, ramène un scénario à la hauteur, et on fera le film. Et on t'aidera même à le faire. Donc c'est même un message qu'on peut lancer dans cette interview. Exact. N'ayez pas peur de nous, les jeunes artistes, les jeunes cinéastes. On est là pour vous, on est là. Maintenant, ne m'en voulez pas si je le fais pas parce que c'est pas à la hauteur de mes ambitions. Ou bien vous n'êtes pas accessible. Non, accessible, je le serai. Non, disponible, c'est différent. Quand tu es déjà engagé, c'est dur de quitter pour... Mais ça, en général, on s'organise. C'est surtout le talent. J'aiderai et j'aide et je travaillerai avec des gens qui ont du talent et qui ont des choses à raconter et à partager surtout. Si c'est juste pour me prendre pour faire un film en disant qu'on a Saïd, ça m'intéresse pas ce genre de choses. J'ai pas besoin de ça, vous avez pas besoin de ça. Mais s'il y a un vrai projet artistique avec une vraie ambition artistique, alors je serai votre homme. ما عندكش مشكل انك تجي تخدم في المغرب تخدم مع bien السينياس sûr. ماروكان Mais j'ai fait même الرياليزاتور Aïcha, Kandisha, j'ai Oui. fait plein de trucs. راه moi, النفس تاع البلاد راه عندي. راه الناس عارفين. Tu vois, c'est pas un problème. Maintenant, soyons à la hauteur de nos ambitions et aussi sur l'international parce que l'idée de travailler avec moi, c'est de passer la frontière. Si je fais demain un film marocain avec un jeune cinéaste, alors un DNA le film. On va partir. Donc c'est ça aussi. Donc pour ça, mets-toi, yallah, comment on dit بالعربية وجدوا لينا تقد مع راسك. Nod. Put yourself together like we said in English. Put yourself together. C'est ça l'idée. Mais je suis très ouvert et il y aura pas de problème économique, bien au contraire. Bien au contraire. الوصول ديالك لهوليوود نعاود نرجعوا ليه انت وقفتي على الدراسه ولكن قريتي اللغات Bien sûr. l'anglais Oui. Alors, moi, c'est très particulier. J'ai pas été à l'école vraiment. Et j'ai quitté l'école, je parlais même pas correctement le français. Je parlais un français, je crois, avec 60 mots de vocabulaire. Le français, t'es allé banlieue. la cité La salade de fruits. wesh Wesh. À partir de là, j'ai fait des bêtises et je me suis retrouvé dans un endroit pas très lumineux. Et c'est là que j'ai commencé à lire. Et j'ai lu un livre de Hermann Hesse qui s'appelait Siddhartha. Et ça a été un déclic. Je me rappelle, je peux même te donner une anecdote. J'ai pris le livre et moi je lisais pas les livres à l'époque. Ou alors des livres avec beaucoup d'images. Et là, il n'y avait pas d'images du tout. Mais j'avais du temps. Et j'étais en short, je me rappelle, et j'étais assis à la fenêtre. Et il faisait soleil, c'était l'été. Et je commence le livre et une page, 2 pages, 3 pages. Et je suis parti sans m'en apercevoir et j'ai fini le livre au bout d'1 heure et demie. Je crois que c'est la durée la plus longue que j'ai lue de ma vie à l'époque. Et je ferme le livre. Et le livre m'a parlé. Et j'étais assis à la fenêtre avec le soleil et j'ai pris un coup de soleil, mon ami, parce que j'étais tellement concentré dans le livre que j'ai pas fait attention au soleil. Le réveil culturel. C'était vraiment ça. Et c'est l'anecdote, je me rappelle avoir eu mal aux jambes pendant presque 3 jours à cause de ce livre, parce que j'ai pas fait attention tellement j'étais concentré dans la lecture que le soleil m'a brûlé les jambes. Ça, c'est l'anecdote pour te dire à quel point quand tu pars dans quelque chose, est-ce que ça t'absorbe complètement. Et ça a été le démarrage, puisque un livre appelle un autre, puis appelle un autre, et puis très vite tu t'aperçois que la seule chose que tu sais, c'est que tu ne sais pas. Et donc, ça t'ouvre sur l'océan de culture qui est sans fin. les langues Les langues, après, c'est venu aussi avec la discipline, parce que j'aurais été incapable de le faire. Mais il y a cette chose qui est en toi, quand tu veux vraiment, du verbe vouloir, avec la vraie volonté, alors que rien n'est impossible. Moi qui étais convaincu que j'étais un cancre, parce que j'étais un cancre à l'école. Mais j'ai aussi très vite compris en lisant des livres que quand les cancres se mettent au travail, c'est sans répit. Quand un cancre comme moi décide de travailler, le livre, il le lit pas une fois. Il le lit 3 fois jusqu'à qu'il le connaît par cœur. Parce qu'il est conscient du gouffre qu'il a accumulé. Il est conscient du retard qu'il a pris. Donc, il travaille 2 fois plus que les autres. Et donc, tu as tes capacités qui s'éveillent, qui s'ouvrent et qui se réveillent et tu t'aperçois qu'en fait, c'était toi, en fait. C'était un truc entre toi et toi. Et tu te surprends toi-même. Ça, c'est la magie de la culture. j'ai une deuxième vidéo pour un commentaire
Saïd. Oh, je viens de lui passer un coup de téléphone. On s'est parlé en FaceTime il y a 2 minutes. Je sais que c'est ton ami. C'est plus qu'un ami. C'est mon frère et fait partie de la famille et je suis même le parrain des enfants et tout. C'est mon meilleur ami. Quelle scène symbolique. Scène de trekking, c'est ça? Three Kings, Les Rois du désert, un des premiers films américains que j'ai fait. Avec George Clooney. Avec George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube, Spike Jones, Ozzy, j'en oublie plein. Genre Jamie Kennedy, Nora. Oh my God, there is so many people in this movie. So, c'était ma première expérience américaine. Ils sont venus me chercher littéralement en France. Ils sont venus, ils m'ont dit on avait envie de travailler avec toi, etc. Tu as des capacités, tout ça. J'ai dit ok, mais je parle pas bien anglais. Et du coup, j'ai dû apprendre phonétiquement. Là, à cette époque-là, je parlais même pas encore anglais. Mais j'étais fou. Et quand t'es fou, il n'y a pas de limite, tu vois. Et donc, je me suis dit ok, vas-y, ils sont assez fous pour me faire confiance. Ils m'ont amené là-bas en Arizona. Et je me suis retrouvé avec tous ces gens. Et c'est là que je suis vraiment devenu acteur. C'est là que j'ai commencé à comprendre que c'était un métier. Et le fait de rencontrer ces noms. Alors, moi, j'ai un truc un peu particulier pour ça. C'est-à-dire que c'est très étrange. Mais je vais te raconter une anecdote après. Mais c'est très étrange. J'ai jamais été fasciné ou alors impressionné ou par les gens. J'ai toujours eu mon truc à moi dans ma tête. Et donc je respecte, mais c'est comme avec la boxe. Comme je viens de la boxe, moi je viens de la culture de la boxe. Tu as été entraîné, tu es un champion, je me suis entraîné, je me considère comme un champion, on va monter sur le ring que le meilleur gagne. Même si je perds, je vais aller 12 rounds avec toi. Donc jamais impressionné Tu vas me respecter. Même si tu gagnes le point ou la partie, tu vas comprendre que je suis un challenger aussi officiel. Je suis pas un sparring partner. Donc c'est ça. Et donc quand je rencontre ces gens, bonjour Monsieur Clooney, vous allez bien? Salam alaikum. Ok. Talent against talent. Ça va être ça. Mais ça vient du fait que j'étais un petit roublard quand j'étais petit. Et que pour moi, si j'avais rencontré George Clooney avant de faire du cinéma, j'aurais pas été impressionné par lui. J'aurais dit, tiens, peut-être une future victime. Comment je peux m'en occuper? Ça aurait été plus ça que d'être impressionné par lui. Qui fait ok, Monsieur Clooney, c'est un star, très bien. Good for you, my friend. Let me see. I like your car, Mr. Clooney, better than your fame. Tu vois, c'était plus ça, cet esprit de survie. Donc, tu vois, et puis ensuite, je respecte les artistes, même les plus excellents, mais tu sais, moi je crois en Dieu. Et pour moi, il n'y a rien de supérieur à Dieu. Et tout ça, ce sont les enfants des dieux avec leur parcours, leur chance, leur destin. Mais tout ça, c'est parce que c'est Dieu qui l'a permis. Donc pour moi, quand je rencontre quelqu'un, même de très très connu, la première chose que je regarde, c'est lui, c'est l'être humain. L'humain, où il en est humainement. Tu vois, c'est bien d'être une grande vedette, mais c'est l'humain qui me parle. Et en général, j'ai du mal à être très très impressionné parce qu'il m'en faut beaucoup, tu vois, dans la sagesse, dans la philosophie, etc. Et ils sont plus dans le rock'n'roll. Donc voilà, mais c'est quand même respectueux, bonjour, et puis on fait le film. Et d'ailleurs, l'anecdote, dans ce film Les Rois du désert, il y avait un truc, j'ai gagné la meilleure performance du film. Wow. À l'époque, par Warner Brothers, the best performance of the movie, et c'était mon premier vrai prix de cinéma. Et pourtant, t'as vu, c'est pas un très grand rôle, mais par rapport à l'intensité et le message qu'on délivre. Parce que c'est le film, c'est le rôle clé, c'est lui qui fait basculer le film d'un truc un peu comédie, un peu à la mâche, burlesque, cynique, dramatique, et puis il y a un truc très grave où d'un coup on parle vraiment de la guerre et de pourquoi t'es là et que t'as tué mon fils. Enfin, on comprend la réalité. C'est le génie de ce film, hein. C'est les deux tons, hein, ce côté un peu fou, et puis ensuite dans cette parodie cynique, il arrive à insuffler un message d'une puissance extraordinaire. C'est un grand film, Le Roi du désert. C'est peut-être un des plus grands films anti-guerre sur la guerre d'Irak. Sur cette période c'est peut-être le plus grand film de guerre qui a été fait sur cette période-là. كاين بزاف سمعنا وقرينا بزاف ديال لي زارتيكل على ان فيلم اللي كتلعب فيه دور كبير واللي جبتيه للمغرب والاسم ديالو هو The Forgiven. Oui, et j'en suis très très fier. Alors, c'est l'adaptation d'un livre très connu de Osborne par un metteur en scène incroyable qui a mis vraiment du temps, qui a mis presque 4 ans et demi pour écrire le scénario. Quand tu mets autant de temps, ça sent bon. Donc c'est un grand casting. Ça sent bon pour la qualité du film. Ah bah oui, ça sent bon pour la qualité du film. C'est-à-dire que le mec, il a pris le temps d'écrire, tu vois. Il a écrit son scénario comme on écrit un roman.
tu vois, avec beaucoup de temps et de patience et d'intelligence. Donc en général, ça sent très très bon ce genre de choses. Avec un casting sublimissime. Donc il y a Jessica Chastain, il y a Mark Strong, il y a Ralph Fiennes, il y a Rebecca Hall et il y a moi-même. Et ça se tourne dans le sud du Maroc. On va commencer en février, Inch'Allah. Production de combien? Production, je pense, à peu près une 40aine de millions de dollars. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir aussi encore faire travailler tous les gens au Maroc et on a des super techniciens. Tu sais, ce genre d'aventure, c'est mieux que n'importe quelle pub du ministère du Tourisme. Parce que d'un coup, ça veut dire qu'ils ont choisi le pays, qu'il y a la sécurité, qu'il y a des professionnels, qu'il y a la lumière. Enfin, il y a tous les cordes qu'on retrouve dans le cinéma. Et le film va être diffusé dans le monde entier. Il y aura des articles, il y aura des médias qui vont venir les Des filmer. retombées. Donc les retombées sont formidables, formidables, mieux que n'importe quelle pub pour le tourisme au Maroc, beaucoup mieux. Et en plus, on rentre des devises et on fait travailler des gens et on laisse une sacrée somme au pays. Donc, sincèrement, à mon niveau, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour aider les gens. Voilà. Et donc c'est une pub pour le Maroc, c'est génial quoi, c'est juste sublime. Je suis très content de cette aventure. Et on démarre en février, donc je vais passer 2-3 mois au Maroc, ça me fait super plaisir. Voilà, grâce à Dieu, alhamdoulilah. احنا كنساليو دائما بسيلفي فيديو اللي on adresse un message aux jeunes qui nous regardent. Donc, Lika, c'est Saïd. Ah, c'est à moi? Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va dire aux jeunes? Alors, mon pote, si je l'ai fait, si j'ai fait un truc qui t'impressionne ou que tu admires, eh ben, ça veut dire que tu peux le faire aussi. D'accord? Maintenant, il y a quelques règles à respecter. On m'a rien donné. J'ai travaillé. Et quand j'ai fini de travailler, j'ai encore travaillé. Ensuite, il y a quelques règles à respecter. Ardat al-walidin. Occupe-toi bien de tes parents, mon ami. Que tu les aimes ou que tu les aimes pas. Fais ce que tu as à faire. Au lieu de t'occuper de ta copine, d'abord occupe-toi de ton papa et ton maman. Il y a certaines règles à respecter. Ensuite, si tu peux faire un petit peu, la prière, une fois par semaine, de commencer. Ne pas oublier Dieu. Le vendredi, ça serait bien. Alors, déjà, tu vas commencer à réunir des choses qui vont te structurer dans ta vie. Et automatiquement, tu vas commencer à prendre une direction. وبشويه عليك خدم ما تسول وما تستنى حتى واحد راه غيجيو غيشوفوا. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Merci beaucoup, ça. Voilà. Donc en gros c'est ça. Donc reste proche de tes valeurs et sois généreux aussi. Donne et n'attends rien en retour. عطي وما تستنى والو. عطي et attends que les choses reviennent من ربي ومن الناس. Voilà, كل شيء غيكون. Et normalement avec si tu appliques ça, il est là, il te regarde. Merci Saïd. Merci à vous. D'abord, quand on a la photo selfie.